Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom same 3 students, Saurashtra University. Subject Corporate Accounting 1. In the Corporate Accounting 1, we have 4 units, and all of you know there are the 2 units were completed in our online lecture. First is a redemption of redeemable preference shares, and second one is capital reduction, internal reconstructions. The weightage of redemption of redeemable preference share is 20 marks, and in the examination of Saurashtra University has 2 questions for redemption of redeemable preferences because or was given. So the 20 marks for redemption of redeemable preference shares and the 15 mark is related to capital reduction. Similarly, one question from unit 2 capital reduction or same unit the or question from unit number 3, the weightage is 15 mark. Today we discuss about the final accounts of company. We were put 4 lectures for the concept and theory for final accounts of company. Today is 5th lecture of final accounts of company. Our unit number 3 is final accounts of the company, and the weightage of this chapter is 20 mark. It means the first question in your examination paper is final accounts from unit number 3. So the weightage of this chapter is 20 mark, and in the examinations there are the 2 different questions for related to final accounts of the company, 20 marks. So you are selecting any one of the questions from the 2 questions are given. First of all, your selection is very perfect because there are the 2 questions related to final accounts. So first you check it which question is very understand and easy for you, because some questions easy for some students are first question and some students are easy second questions for the examinations paper. So first of all you are easily choose which questions suitable for you, and then after you start a question. All of you know in the final accounts the different statements we are prepared, and in the 4th lecture, previous 4 lecture is related to only for concept and theory about the final accounts of the company. Today again a short revised of the statement and the concept of the final account and statement. So first of all you perfect clear and you remember the name of the statement or name of the title which are giving, because in all the questions the title and statements are different, but today I have fixed some title and some notes are fixed and the perfect for the format. So you follow this format, so it is a very easy. First of all, here in our final accounts we are follow the Companies Act 2013. So this is the format given by the
Japanese format in 2013's Act. So, first of all, you prepare a balance sheet. Always write the title of the balance sheet. Balance sheet as at 31st March, for example, 2020. There are the three different columns you are prepared. First is particular, then note, and then rupees. All of you know the Roman 1 is related to equity and liabilities. First of all, title for the equity and liabilities. Then number 1, shareholders fund. In the shareholders fund, there are the 2 point share capital. It is called for note number 1, and reserve and surplus, it is a note number 2. Then the title number 2 is non-current liability. In the non-current liability, there are the 3 titles A, B and C. First of all, A is related to long-term borrowings. Then B, other long-term liabilities. Then C, long-term provisions. And in the title 3, current liabilities. In the current liabilities, there are the 4 different titles, subtitles. A, short-term borrowings. B, trade receivables. C, other current liabilities. And D, short-term provisions. Then the total. First thing, here we are giving the 6 note for equity and liability. Note number 1, always prepare for share capital. Note number 2 is reserve and surplus. Note number 3, long-term borrowings. Note number 4, trade payables. Note number 5, other current liabilities. And note number 6 is short-term provisions. So you remember for this note, so you are easily calculate about your note. Okay, so in the our importance is the note, and which one was including in the note, our note I explain when you prepare. So it is clear about the concept of balance sheet. Just you keep in mind there are the main 3 titles: shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. And in the subtitle 2, 3, 4, first ma 2 આવશે, second ma 3, 3 ma 4. So easily you remember. So this is the first concept કે તમારે જ્યારે પણ એક્ઝામની અંદર ફાઇનલ અકાઉન્ટનો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થાય તો ફર્સ્ટ તમારે આ ફોર્મેટ ડ્રો કરી લેવાનું છે. પછી એની અંદર એન્ટ્રી આવે કે ન આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નોન કરંટ લાયબિલિટીમાં 3 પોઈન્ટ લખ્યા છે. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ હોય કે ન હોય આપણે ટાઇટલ આપી દેવાનું રહેશે. બરાબર, આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આફ્ટર ધેટ બેલેન્સ શીટ એઝ એટ 31st March 2020 આપણું ટાઇટલ છે જ. એની અંદર આપણે એના પછીની નોટ પ્રિપેર કરશું. સેકન્ડ નંબર રોમન, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ અસેટ્સ. ઇન ધ અસેટ્સ there are the main 2 things. First, non-current assets and second, current assets. Main heading 2 જ આવશે, non-current assets and current assets. In the non-current assets એની અંદર પાછા 2 પોઈન્ટ આવશે, ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અને ફિક્સ્ડ અસેટ્સની અંદર ટેન્જિબલ અસેટ્સ, જેને આપણે નોટ નંબર 7 નામ આપશું. ફિક્સ્ડ ટેન્જિબલ અસેટ્સ, it is a note number 7, અને ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ નોટ નંબર 8. આ કમ્પલસરી તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, ધેન નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇટ ઇઝ અવર નોટ નંબર 9. એને આપણે 9 નંબરની નોટ આપી દઈશું. એના પછી હેડિંગ આવશે કરંટ અસેટ્સ. કરંટ અસેટ્સની અંદર તમારા માટે નોટ નંબર 10 આવશે, ઇન્વેન્ટરીઝ. બરાબર, નોટ નંબર 10 ઇન્વેન્ટરીઝ. ધેન ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, નોટ નંબર 11.
then cash and bank balance, note number 12, and other current assets, note number 13. So in the liability side 1 to 6 note, and in the asset side 7 to 13 note you are prepared. જેટલી પણ નોટ લખું છું એટલી તમારે કમ્પલસરી ડ્રો કરવાની છે. હમણાં એનું ફોર્મેટ આપી દઈશ. આગળના પણ 4 લેક્ચરમાં આપણે થિયરી એની જોઈ સમજ્યા કે કઈ નોટમાં શું આવે છે. એની અંદર એક્ટ 2013નું બધું લીધેલું છે, પણ હવે એમાંથી આપણે થોડુંક શોર્ટ કરીએ છીએ કે આપણે આટલી જ નોટ ખાસ યાદ રાખશું. બધી નોટ એક્ઝામમાં આવતી પણ નથી હોતી, બધી નોટના અકાઉન્ટ ડ્રો પણ કરવા જરૂરી નથી. અધરવાઇઝ શું થશે, એવરી ટાઈમ નોટ નંબર ચેન્જ થયા રાખશે. તમારે અત્યારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે નોટ નંબર ફિક્સ રહે આપણા, એમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. પછી તમારે હેડિંગ આપવાનું છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોટ 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 કંપની લિમિટેડ. હિયર યુ રાઇટ ધ નેમ ઓફ ધ કંપની for the year ended on 31st March 2020. Same 3 columns, particular note and rupees. Here the total Roman 5. First આ તમારે કોપી પેસ્ટ જ કરી દેવાનું છે, એક પરફેક્ટ ડ્રો કરી લેવાનું છે. એવરી ટાઈમ આ જ પ્રમાણે જો તમે ડ્રો કરશો તો તમને યાદ રાખવામાં ઇઝી રહેશે. ફર્સ્ટ રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સેલ્સ. એની કોઈ નોટ પ્રિપેર કરવાની હોતી નથી, બટ સેલ્સ માઇનસ સેલ્સ રિટર્ન યુ આર હિયર રાઇટ. જો તમને ક્વેશ્ચનની અંદર સેલ્સ રિટર્ન પણ આપેલું હોય તો તમારે સેલ્સમાંથી સેલ્સ રિટર્ન શું કરવાનું છે, માઇનસ કરીને અહીંયા લખવાનું રહેશે. અધર ઇન્કમ, ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નોટ નંબર 15 આપણે એના માટે પ્રિપેર કરશું. અધર ઇન્કમ, બરાબર, ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એને નોટ નંબર આપણે 15 આપશું. કન્ટિન્યુ આપણે નોટ નંબર રાખીએ છીએ. દેન રોમન 1 અને રોમન 2નો ટોટલ આપણે કરી લેશું. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ટોટલ રેવન્યુ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રોમન નંબર 3. Then Roman 4, title is expenses, and in the title number 4 expenses there are the different A, B, C, D, E, F, 6 types of expenses. A, it is called for purchases. Same, purchase minus purchase return. જો purchase return હોય તો પરચેઝમાંથી પરચેઝ રિટર્ન શું કરવાનું છે, માઇનસ કરીને તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. ધેન change in value of stock. The title of B is change in value of stock, જેમાં તમારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક અને ઓપનિંગ સ્ટોકનો ડિફરન્સ લખવાનો થશે. ઓકે, જ્યારે આપણે આવશે ત્યારે જરાક જોઈ લેશું. ચેન્જ ઇન સ્ટોકની અંદર આપણે ઓપનિંગ સ્ટોક માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કરીને આપણે માઇનસ કરીને બહાર બતાવશું. If the closing stock is more than the value of opening stock, the differential results is minus, and the same will be shown in the bracket as a negative balance. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તમારે ઓપનિંગ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કરવાનો છે. ઓપનિંગ માઇનસ ક્લોઝિંગ. હવે ઘણી વખત એવું થાય કે ઓપનિંગ કરતાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક મોર હોય. સપોઝ આપણે એક ફિગર લઈને જ કરીએ, ઓપનિંગ સ્ટોક 20,000 છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક 30,000 છે. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ મોર ધેન ધ વેલ્યુ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક. ઓપનિંગ 20 છે, ક્લોઝિંગ 30 છે, તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક વધારે છે. કેટલો વધારે છે, તો કે 10,000. તો એ આન્સર ખરેખર નેગેટિવ આવશે. તો આપણે બહાર બ્રેકેટમાં લખશું, બ્રેકેટ મીન્સ નેગેટિવ, બરાબર, અથવા તો માઇનસ સાઇન કરીને મૂકો તો પણ ચાલે. પણ અહીંયા આવી સિસ્ટમ હોય છે કે નેગેટિવ વેલ્યુ હોય યુ આર શોન ઇન ધ બ્રેકેટ. બ્રેકેટ મીન્સ નેગેટિવ વેલ્યુ, બરાબર. તો તમારે બ્રેકેટમાં બતાવવાનું થશે. બટ યુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે ઓપનિંગ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કરવાનો છે ચેન્જ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોકમાં. ડન. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ. ઇટ ઇઝ 16 number, not number 16. Then depreciation. Depreciation,
the note number 17, and other expenses, it is a note number 18. Then the total of A, B, C, D, E, F. So total here, the total expenses, and the last Roman number 5, profit for the period, Roman 3 minus Roman 4. So you get it, the answer, it's a final answer. Okay, so today we discuss about the total 18 note. When you calculate the final account sum, first 10 to 15 minutes your work. First of all, you prepare 3 statements. Statement number 1, it's a liability, 1 page. The second page, statement number 2, it's a asset side. And then you third page, profit and loss statement. It is a third page, your profit and loss statement. After that, you prepare some short note is related to 1 to 18 and with title. And then after you tick the adjustment, and then after you start the question of final account. So I think the total timing for you calculations of the final account is minimum 1 hour, because 10 to 15 minutes just you draw, then you tick the adjustments and some necessary adjustments and hidden adjustments. So minimum 15 to 20 minutes are pass on. So you prepare first 15 to 20 minutes only for draw a statement and adjustment and tick the adjustments and the notes, okay, with title. Then after you start the questions and putting the value, minimum 15 to 20 minutes, etc. Okay, and then the total first you note and put in the statement of P&L account, yeah, balance sheet, and the final total of first of all P&L account and transfer to reserve and surplus in the liability side. And then after you total of liability and asset side will be same, then you get 20 marks. So minimum 45 to 1 hour is required for prepare of final accounts. So these questions always attend in the last, because when you start the first question in final account and suppose 1 hour and more than 1 hour timing will be passed, then the second question and third questions are the problems, because total timings university are given by 2.30 hours, it means 150 minutes. Okay, so you prepare carefully. First, again we are clear about the concept in every note, which value are including in the note we are clear about, and you are remember this note and which value is including in the note, because તમને નોટ પરફેક્ટ યાદ હોય, એન્ટ્રી જોયા પછી કે આ એન્ટ્રી આ નોટમાં જાય છે, આ એન્ટ્રી આ નોટમાં જાય છે, તો તમારો સમ પ્રિપેર કરવો સાવ ઇઝી છે. એટલે તમારે જસ્ટ શું ડિસાઇડ કરવાનું છે, નોટ ડિસાઇડ કરવાની છે કે કઈ એન્ટ્રી કઈ નોટમાં જાય છે. ઓકે, તો અગેઇન આઈ રિપીટ, જસ્ટ યુ રિમેમ્બર. અને તમારી બુકની અંદર પણ આપેલું છે, હું તમને બુકના પેજ પણ કહેતો જઈશ. જો તમારી પાસે બુક અત્યારે હાજરમાં જ હોય તો તમે બુક સાથે લઈને બેસો અને તમે જોઈ પણ શકશો બુકની અંદર. ફર્સ્ટ note is related to share capital, so you write the share capital. First you authorize capital, equity share and preference share. I think all of you know, આપણે લગભગ લાસ્ટ 2 ચેપ્ટરમાં પણ બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરતા હતા, પણ એ બેલેન્સ શીટ શોર્ટ હતી, જ્યારે અહીંયા આખું ચેપ્ટર જ ફાઇનલ અકાઉન્ટનું છે. સો નોટ અહીંયા વધારે આવશે. તો શેર કેપિટલમાં મેઇન 2 થિંગ્સ આવે, ઇક્વિટી શેર એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર્સ. ઓલ ઓફ યુ નો. તો આ નોટ ઇઝીમાં ઇઝી નોટ છે. ઇન ધ શેર કેપિટલ ખાસ યાદ રાખો, પ્રેફરન્સ શેર સીધા ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં આવશે. પહેલાં તો ઓથોરાઇઝ કેપિટલ લખવાની, પેજ નંબર 6 જો તમારી પાસે બુક હોય તો તમે જોઈ શકો છો. શેર કેપિટલ લખવાની, બરાબર. ઓથોરાઇઝ કેપિટલ લખશું આપણે, અને એને ટોટલમાં ઇન્ક્લુડ નહીં કરીએ, ખાસ યાદ રાખજો. સેકન્ડ આવશે ઇશ્યુડ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ પેડ અપ કેપિટલ, જેમાં આપણે લખશું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. પછી ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં જો કોલ્સિન એરિયર્સ આપ્યા હોય તો એ લેસ થાય,
અને ફોરફિટેડ શેર્સ આપ્યા હોય તો એ એડ થાય. આટલું ખાસ એડિશનમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જો તમને કોલ્સ ઇન એરિયર્સ આપ્યા હોય તો એ ઇક્વિટી શેરમાંથી માઇનસ થશે અને ફોરફિટેડ શેર એકાઉન્ટ આપ્યું હોય તો ઇક્વિટી શેરમાં પ્લસ થાય અને પછી નોટ વનનો જે ટોટલ આવે એ આપણે અહીંયા લખવાનો થશે. બરાબર, તમે બુક સાથે લઈને બેસો તમને વધારે ઇઝી પડશે. નાવ નંબર 2 બી રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, જેને નોટ નંબર 2 આપણે આપ્યું છે. તો જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ કે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં શું આવે, તો કે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં આવશે કેપિટલ રિઝર્વ, કેપિટલ રિડમ્પશન રિઝર્વ, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર શેર પ્રીમિયમ, ડિવેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ, રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ, શેર ઓપ્શન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એકાઉન્ટ, અધર રિઝર્વ્સ, જનરલ રિઝર્વ્સ, ડિવિડન્ડ ઇક્વલાઇઝેશન ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ, વર્કર્સ એક્સિડન્ટ કમ્પન્સેશન ફંડ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રિઝર્વ, રિઝર્વ ફોર કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી, એન્ડ લાસ્ટમાં જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ તમે ક્લોઝ કરશો એનો જે આન્સર મળે રોમન 5માં એ પણ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં આવે. અને ધેન આફ્ટર રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસનો તમે જે ટોટલ કરો યુ રાઇટ ઇન ધ હિયર. ઓકે, સો કીપ ઇન માઇન્ડ નોટ નંબર 2 પેજ નંબર 6. આફ્ટર ધેટ નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ, અવર ધ મેઇન ટાઇટલ ઇઝ નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. એમાં 3 પોઈન્ટ છે: લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ, અધર લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ એન્ડ લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. જેમાંથી આપણે નોટ ખાલી પ્રિપેર કરશું 3rd નંબરની, ઓનલી ફોર લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સમાં શું આવશે તો પેજ નંબર 7 ઉપર આપણે જોશું. બરાબર, પેજ નંબર 7 ઉપર જોઈએ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. તો ફર્સ્ટ આવશે બોન્ડ એન્ડ ડિબેન્ચર. કીપ ઇન માઇન્ડ ડિબેન્ચર વી આર રાઇટ ઇન ધ હિયર લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. દેન ટર્મ લોન ફ્રોમ બેંક્સ, મોસ્ટ ઓફ આ 2 પોઈન્ટ જ આવતા હોય છે. ડિફર્ડ પેમેન્ટ લાયબિલિટીઝ પણ આવી શકે. પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ, પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ પણ યાદ રાખવા જેવો વર્ડ છે કારણ કે ઘણા બધા ક્વેશ્ચનમાં પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ આવશે. લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ ફ્રોમ રિલેટેડ પાર્ટીઝ, લોંગ ટર્મ મેચ્યોરિટીઝ ઓફ ફિનાન્સ લીઝ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ અધર લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ. ખાસ કરીને યાદ રાખો તો 3 પોઈન્ટ્સ: ડિબેન્ચર, ટર્મ લોન ફ્રોમ બેંક એન્ડ પબ્લિક ડિપોઝિટ. આ 3 પોઈન્ટ આની અંદર વધારે આવતા હોય છે. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝની અંદર લોંગ ટર્મ પેએબલ્સ આવતું હોય છે, જેમાં આપણે ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેએબલ્સ આપણે લખતા હોય છીએ. બરાબર, જે મોર ધેન 12 મંથ્સના હોય. હવે એ આપણને ખબર હોતી નથી કે મોર ધેન 12 મંથના છે કે નહીં, એટલે આપણે એને લેસ ધેન 3 મંથ 12 મંથના જ ગણતા હોય છીએ અને આપણે એને જવા દઈએ છીએ કરંટ લાયબિલિટીઝમાં. કારણ કે ક્રેડિટર હોય એ આપણને વધીને 2 મહિના 4 મહિના 6 મંથનું તમને બોરોઈંગ આપશે, તો એ આપણે શેમાં જવા દેશું? કરંટ લાયબિલિટીમાં. એટલે આપણે એને અધર લોંગ ટર્મના બતાવતા હોતા નથી. બરાબર, પણ જસ્ટ ખાલી મેં ટાઇટલ આપ્યું છે અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી. તમને એવું કાંઈ આપ્યું હોય કે મોર ધેન 1 યરને રિલેટેડ હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયા લખી શકો છો. એના માટે કોઈ અલગ નોટ બનાવવાની જરૂર નથી. તમને પેજ નંબર 8 ઉપર આપેલું છે, બટ તમે ખાલી રીડ કરજો, પણ એની અલગ નોટ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ મને લાગતી નથી. દેન લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ છે. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સની અંદર પણ પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, ગ્રેચ્યુટી છે, વર્કર્સ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ છે, પ્રોવિઝન્સ ફોર વોરંટીઝ છે. આ બધું એની અંદર આવે. જો કોઈ પોઈન્ટ આવે તો ડાયરેક્ટ એકાદો પોઈન્ટ જ આવશે તો એક્ઝામની અંદર, તો એ તમે ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં મૂકી શકો છો. મોર ધેન 1 આઇટમ હોય તો નોટ પ્રિપેર કરવી પડે, બાકી 1 આઇટમ આવે તો યુ શુડ રાઇટ ડાયરેક્ટલી. ઓકે, પછી આવશે કરંટ લાયબિલિટી, જેમાં શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ્સ છે. શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ્સ છે પેજ નંબર 9 ઉપર આપેલું છે. એમાં લોન્સ રીપેબલ ઓફ ડિમાન્ડ ફ્રોમ બેંક છે, લોન્સ રીપેબલ ઓન ડિમાન્ડ ફ્રોમ અધર પાર્ટીઝ છે, લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ ફ્રોમ રિલેટેડ પાર્ટીઝ એન્ડ ડિપોઝિટેડ એન્ડ કેશ ક્રેડિટ એન્ડ અધર લોન એન્ડ એડવાન્સીસ. સ્પેસિફાઈ નેચર જો આપેલું હોય તો એ આવે તો તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકશો. મેક્સિમમ ક્વેશ્ચનની અંદર એક આઇટમ આપેલી હશે, એ એક આઇટમ આપણે ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં લખીએ છીએ. આપણે એના માટે નોટ પ્રિપેર કરતા નથી. નાવ ધ થર્ડ પોઈન્ટ, કરંટ લાયબિલિટીઝમાં બી
ટ્રેડ પેયેબલ્સ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, નોટ નંબર 4, અને યાદ પણ રાખજો, એક્ઝામમાં પણ આપશે અને એની નોટ કમ્પલસરી પ્રિપેર કરવાની. ટ્રેડ પેયેબલ્સ તમને પેજ નંબર 9 ઉપર મળશે, જેમાં 2 થિંગ્સ આવશે: ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેયેબલ. ઓલ ઓફ યુ નો ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેયેબલ બોથ આર કરંટ લાયબિલિટી. એ કરંટ લાયબિલિટી કહેવાય, અને કરંટ લાયબિલિટી આપણે ક્યાં લખીએ છીએ તો કે ટ્રેડ પેયેબલ્સમાં આપણે લખશું 4 નંબરમાં. નેક્સ્ટ 5th નોટ આપણે પ્રિપેર કરશું, અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ. ઇન ધ અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ પેજ નંબર 9 આપણે એને 5th નોટ નામ આપશું. એ લોકોએ ગમે એ નોટ નંબર આપ્યું હોય, નહીંતર તો આપણે ઘણી બધી નોટ્સ બનાવવાની થાય. આપણે આજે થોડુંક શોર્ટકટ કરીએ છીએ. અધર કરંટ લાયબિલિટીઝમાં આવશે કરંટ મેચ્યોરિંગ લોંગ ટર્મ ડેપ્ટ્સ, કરંટ મેચ્યોરિટીઝ ઓફ ફિનાન્શિયલ લીઝ ઓબ્લિગેશન્સ, ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ. આ પોઈન્ટ આવશે, ખાસ યાદ રાખો. ટીક કરતા જાઉં, હું તમને જે કહેતો જાઉં છું એ નામ. જેમ કે આગળની નોટમાં ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેયેબલ એ હોય ને હોય જ ક્વેશ્ચનમાં, એમ ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ આવે તો એ અધર કરંટ લાયબિલિટીમાં આવશે. પછી ઇન્ટરેસ્ટ અક્રુડ બટ નોટ ડ્યુ ઓન બોરોવિંગ્સ, એ પણ આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ અક્રુડ એન્ડ ડ્યુ ઓન બોરોવિંગ્સ, એ પણ આવશે. અનપેડ ડિવિડન્ડ મોટા ભાગે આવતું હોય છે, તો આ 4 નામ અહીંયા આવતા હોય. એ ઉપરાંત બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ અને કોલ્સ ઇન એડવાન્સ, એ છેલ્લા 3 નામ પણ એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચનમાં આવશે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ એન્ડ કોલ્સ ઇન એડવાન્સ, એ તમારે લખવાનું થશે નોટ નંબર 5માં. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ, નોટ નંબર 6. શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ પેજ નંબર 10 ઉપર છે, જેની અંદર પ્રોવિઝન શબ્દ આવે. પ્રપોઝડ ડિવિડન્ડ, ઇક્વિટી શેર ડિવિડન્ડ અને પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ, આ બંને વસ્તુ ટીક કરી લેજો. આ પોઈન્ટ એક્ઝામમાં 100% હશે. પ્રપોઝ ઇક્વિટી શેર ડિવિડન્ડ, પ્રપોઝ પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ એન્ડ પ્રોવિઝન ફોર ઇન્કમ ટેક્સ. મોસ્ટ ઓફ આ 3 નામ વધારેમાં વધારે આવશે. એ ઉપરાંત પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેબ્ટ્સ, જેને આપણે BDR કહીએ છીએ, બરાબર, એ પણ અહીંયા જ લખાય છે, તો એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. BDR અને ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ ઓન ડેટર્સ, એ પણ શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સની અંદર આવશે. તો આ જે ડિસ્કશન કર્યું પેજ નંબર 10 ઉપર છે આ નોટ, બરાબર. તમારી પાસે બુક છે જ અવેલેબલ, તો એમાં તમે નિરાતે જોઈ લેજો અને તમે લર્ન કરી અને પાકું કરી લેજો કે કઈ વસ્તુ કયા નોટ્સમાં આવે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ થઈ તમારી બેલેન્સ શીટના રિલેટેડ નોટ. હવે આપણે ચેક કરીએ અસેટ સાઇડ. અસેટ સાઇડ પેજ નંબર 11 ઉપર જુઓ તમે, તો ફર્સ્ટ તમારે નોટ પ્રિપેર કરવાની થશે ટેન્જિબલ અસેટ્સ. એનું ફોર્મેટ જરાક જુદું છે. ટેન્જિબલ અસેટ્સનું તમારે યાદ રાખવું પડશે. ફિક્સ અસેટ્સ, ફિક્સ ટેન્જિબલ અસેટ્સ, નોટ નંબર 7 એવું નામ આપશું. દેર આર ધ 4 કોલમ વી આર પ્રિપેર. ફર્સ્ટ ઇઝ પર્ટિક્યુલર, then opening balance, then addition, then closing balance. એડિશન અને ડિડક્શન્સ બંને આપણે લાસ્ટ સેકન્ડ કોલમમાં લઈ લેશું. એડિશન હોય તો પ્લસ કરશું, ડિડક્શન હશે તો માઇનસ. ઓલ ઓફ યુ નો ફિક્સ ટેન્જિબલ એસેટ્સ તમને ખ્યાલ જ છે, હું ખાલી નામ બોલી જાઉં છું. પેજ નંબર 11 ઉપર છે. લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, ફર્નિચર એન્ડ ફિક્ચર્સ, વ્હીકલ, ઓફિસ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, અધર એસેટ્સ સ્પેસિફાઈ એની, એ બધું શેમાં આવશે? ટેન્જિબલ અસેટ્સ, નોટ નંબર 7. ધેન ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ, નોટ નંબર 8. સેમ આપણે ડ્રો કરશું 4 કોલમ, પર્ટિક્યુલર, ઓપનિંગ બેલેન્સ, એડિશન એન્ડ ડિડક્શન એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. આપણે અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો ટોટલ લખવાનો થશે. તો ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સમાં જોઈએ તો ગુડવિલ, તમને ખ્યાલ છે 4 નેમ: ગુડવિલ, કોપીરાઇટ, પેટર્ન અને ટ્રેડમાર્ક. મોટાભાગે આ 4 નેમ જ આવે છે, તમે 4 નામ યાદ રાખો તો પણ ચાલે. ધેન બી કરીને આવશે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જેને આપણે નોટ નંબર 9 આપશું. તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલા હોય જુદા જુદા પ્રકારના, બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા લખાય. ખાસ કરીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર, ગવર્મેન્ટ, ડિવેન્ચર બોન્ડ એક્સેટ્રા, એ બધા નામ ખાસ અહીંયા આવતા હોય છે. ઓકે. ધેન હેડિંગ આવશે કરંટ એસેટ્સ. આ ફોર્મેટ તો કમ્પલસરી તમારે યાદ રાખવાનું છે, આનાથી હવે સોલ્ટ થઈ શકે એવું નથી, બરાબર. ઇન્વેન્ટરીઝ, તો ઇન્વેન્ટરીઝની અંદર ઇન્વેન્ટરીઝનો મતલબ થાય સ્ટોક. પેજ નંબર 15 ઉપર આપેલું છે.
બરાબર, જેને આપણે નોટ નંબર 10 આપશું. ઇન્વેન્ટરીઝમાં ખાસ કરીને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવે. આમ તો એક જ એન્ટ્રી આવશે, છતાં આપણે એની નોટ બનાવીએ છીએ. લૂઝ ટૂલ્સ આવે, ખાસ યાદ રાખજો, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સમાં આપે છે લૂઝ ટૂલ્સ. પછી ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ્સ હોય, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ હોય, રો મટીરિયલ હોય, તો એ પણ આપણે ઇન્વેન્ટરીઝની અંદર એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. આફ્ટર દેટ 11 નોટ આવશે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, જેમાં ખાસ કરીને દરેક સમની અંદર 100% હશે ડેટર્સ. એ આપણે ઇનર કોલમમાં લખશું ડેટર્સ, અને પછી એની અંદર કાંઈ પણ બેડ ડેપ રિઝર્વ અને ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ માઇનસ થાય એનો ઓર્ડર ફિક્સ છે. ફર્સ્ટ યુ ડિડક્ટ બેડ ડેપ્સ, ધેન બેડ ડેપ રિઝર્વ, ધેન ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ. બરાબર. એ ઉપરાંત બિલ્સ રિસીવેબલ, એ પણ ડેટર્સ જ કહેવાય, એ પણ આવશે નોટ નંબર 11માં. ધેન નોટ નંબર 12 કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ, કેશ ઓન હેન્ડ, બેંક બેલેન્સ, ચેક એક્સેટ્રા, એ બધું નોટ નંબર 12માં આવશે. અને લાસ્ટમાં નોટ નંબર 13 અધર કરંટ એસેટ્સ, એમાં ખાસ કરીને પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ, ઇન્કમ રિસીવેબલ, એડવાન્સ ઇન્કમ ટેક્સ હોય એક્સેટ્રા. અને એ ઉપરાંત ધારો કે અંડરરાઇટિંગ કમિશન છે, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ છે, ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ઇસ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર, જેને આપણે ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ કીધી હતી પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં. બરાબર, તો એ પણ અધર કરંટ એસેટ્સમાં તમારે લખવાની થશે. પેજ નંબર 17 ઉપર જોશો તો આઈડિયા આવી જશે અધર કરંટ એસેટ્સ. બરાબર, જે તમારે યાદ રાખવાનું છે બેલેન્સ શીટના રિલેટેડ નોટ્સ માટે. ધેન આફ્ટર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ આપણું આવે છે, જેમાં સેલ્સ માઇનસ સેલ્સ રિટર્ન કરીને આપણે એક્સપ્લેન કરીને બહાર મૂકશું. બરાબર. અધર ઇન્કમની આપણે નોટ કમ્પલસરી પ્રિપેર કરશું, કારણ કે એમાં કદાચ 1 એન્ટ્રી ઓર મોર ધેન 1 એન્ટ્રી આવશે તો પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. તો ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ આવે, ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ આવે. બરાબર, જે કાંઈ પણ ઇન્કમ્સ તમને આપી હોય એ નોટ નંબર 15માં આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. પછી રોમન 1 અને રોમન 2નું આપણે ટોટલ મૂકી દઈએ એટલે આપણે ટોટલ રેવન્યુ મળી જશે. ઓકે, જે યાદ રાખવાનું છે કે આપણે 1 to 14 નોટ બેલેન્સ શીટ માટે પ્રિપેર કરીએ છીએ અને 4 નોટ P&L અકાઉન્ટ માટે પ્રિપેર કરીએ છીએ. સેકન્ડ હેડિંગ આવશે એક્સપેન્સીસ, જેમાં પરચેસ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં જશે, પરચેસ માઇનસ પરચેસ રિટર્ન. ચેન્જ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક, એ ડાયરેક્ટ આપણે લખશું અહીંયા. એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ 16 નંબરની નોટ આપણે એના માટે પ્રિપેર કરશું. પેજ નંબર 23 ઉપર જુઓ, પેજ નંબર 23 એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ, જેમાં ખાસ કરીને હશે જ દરેક ક્વેશ્ચનમાં. સેલેરી હોય, વેજીસ હોય, કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય, બોનસ ટુ એમ્પ્લોઈઝ હોય, ડાયરેક્ટર રેમ્યુનરેશન્સ હોય, આ બધુંય એમ્પ્લોયના રિલેટેડ હોય એ આવશે એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસમાં. ધેન ફિનાન્સ કોસ્ટમાં મોસ્ટ ઓફ તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર જ આવે છે, તો એના માટે કોઈ અલગ નોટ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ડિબેન્ચર ડાયરેક્ટ આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકી દઈશું. પણ વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર કે અહીંયા તમે જ્યારે પણ પ્રિપેર કરો ફિનાન્સ કોસ્ટ, ત્યારે એક લાઇન એક્સ્ટ્રા રાખજો, કારણ કે દર વખતે ક્વેશ્ચનમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ કીધું જ હશે હિડન એડજસ્ટમેન્ટમાં. તો તમારે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટમાં શું કરવાનું થશે, પ્લસ કરીને લખવાનું થશે. એટલે આપણે એને દર વખતે એડ કરીને લખશું, આ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે. ધેન ડેપ્રિશિએશન, તો ડેપ્રિશિએશનની આપણે નોટ પ્રિપેર કરશું, કારણ કે મોર ધેન 1 કે 2 એસેટ્સ ઉપર ડેપ્રિશિએશન ગણવાનું હોય તો આપણે નોટ નંબર 17 પ્રિપેર કરશું. ડેપ્રિશિએશન ઓન લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, ડેપ્રિશિએશન પેજ નંબર 24, depreciation on plant and machinery, depreciation on vehicle, depreciation on furniture, depreciation of office equipment, goodwill written off, patent, trademark write off વગેરે બધું ડેપ્રિશિએશનના ટાઇટલમાં આવશે. નેક્સ્ટ આવશે અધર એક્સપેન્સીસ. આ નોટ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અધર એક્સપેન્સીસ કે એની અંદર બીજા જે કાંઈ પણ એક્સપેન્ડિચર હોય, આપણા જેટલા પણ એક્સપેન્ડિચર આપણને આપ્યા હોય, બરાબર, એ બધા એક્સપેન્ડિચર આપણે અધર એક્સપેન્સીસની અંદર લખવાના હોય છે. અધર એક્સપેન્સીસમાં તમે ખાસ જુઓ તો પેજ નંબર 24 ઉપર તમને મિનિમમ 20 એક્સપેન્ડિચર્સ આપેલા છે.
જે તમે એક વખત બરાબર લર્ન કરી લો. મેં તમને જે પેજ નંબર અને જે નોટ્સ આપી છે એ નોટ નંબર અને પેજ નંબર યાદ રાખો. બુકની અંદર નોટ નંબર આપ્યા છે તે નહીં, પણ મેં તમને જે નોટ નંબર આપ્યા છે એ નોટ નંબર તમે ખાસ યાદ રાખો કે તમારે કઈ નોટ કોના માટે પ્રિપેર કરવાની છે. કારણ કે આપણે હવે સમની અંદર આ નોટને ફોલો કરશું. આ જ નોટ તમે યાદ રાખજો, બરાબર. પછી એમાં આવે કે ન આવે આપણે કમ્પલસરી નોટ ડ્રો કરી લેવાની 18 આજે હું લેક્ચર લઉં છું એના માટે તમને એક રફ નોટ તમને એમ કહું છું તમે નેક્સ્ટ સમ માટે પ્રિપેર કરી રાખજો. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન જ્યારે હું તમને એક્સપ્લેન કરું તો તમે ડાયરેક્ટ એ નોટમાં લખી શકશો. કારણ કે હું અહીંથી માત્ર નોટ નંબર બોલીશ કે ભાઈ આ એન્ટ્રી આ નોટમાં જાય, આ એન્ટ્રી આ નોટમાં જાય. તમારે સાથોસાથ લખતું જવું પડશે, અધરવાઇઝ તમને સમ પ્રિપેર કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. હું અહીંયા અત્યારે એકસાથે 18 નોટ ન બનાવી શકું, કારણ કે 18 નોટ બનાવવું તો બહુ જ ઝીણા અક્ષર થઈ જશે, તમને બતાશે પણ નહીં. એટલે આપણે સમ ઓરલી કેલ્ક્યુલેટ કરશું. હું આમ વાંચીશ ક્વેશ્ચન, તમારી સામે ક્વેશ્ચન હશે જ, તો હું આમ બોલીશ કે ભાઈ ઇક્વિટી શેર, તો હું કહું કે નોટ નંબર 1માં રાઇટ કરો, એટલે તમારે નોટ નંબર 1માં રાઇટ કરતું જવું પડશે. એ રીતે આપણે સમ પ્રિપેર કરશું. તો તમે આજે એક સમ માટે 18 નોટ પ્રિપેર કરી રાખો અને એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવી રાખો, જેથી કરીને આપણે ટુમોરો એક ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એ ઇઝીલી તમે સોલ્વ કરી શકશો. હું તમને લાઈવ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરાવડાવીશ. ઓકે, તો એક્સપેન્સીસનું લિસ્ટ આપણે જરાક જોઈ લઈએ. પેજ નંબર 24 અગેઇન કે તમારા કયા કયા પોઈન્ટ આવશે. તો કે કન્ઝપ્શન્સ ઓફ સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર પાર્ટ્સ, પાવર એન્ડ ફ્યુલ, રેન્ટ, repairs to building, repairs to machinery, insurance, rates and taxes, miscellaneous expenses, bad debts, provisions for bad debts, office administrative expenses, stationery, postage, labor charges, director fees, selling and distribution expenses, carriage outward, income tax, sundry expenses, printing and stationery, advertisement, amortizations of preliminary expenses, એટલે કે રાઇટ ઓફ જે કરેલું હોય પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ તે, amortizations of discount on debenture, amortizations of development expenses, amortizations of advertisement campaigning expenses, lighting, postage and telegram, payment to auditors, payment for audit service, payment for taxation matters, payment for company law matters, payment for management services, payment for other services, payment for reimbursement of expenses. આ બધી વસ્તુઓ તમારે 18 નંબરના અધર એક્સપેન્સીસના ટાઇટલમાં લખવાની થશે. આફ્ટર ધેટ તમારે એક્સપેન્સીસ રોમન 4નો ટોટલ કરવાનો, એને ટોટલ એક્સપેન્સીસ કહેવાય. પછી પ્રોફિટ ફોર ધ પીરિયડ રોમન 3ના ટોટલમાંથી રોમન 4નો ટોટલ માઇનસ કરવાનો. એ જે આન્સર મળે એ આન્સર તમારે જ્યારે પણ તમે બેલેન્સ શીટની નોટ પ્રિપેર કરતા હો રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસની, એમાં લખવાનું થશે. જો અહીંયા નોટ નંબર 2 છે જ, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, એની જે નોટ હોય એમાં લખાશે. પછી નોટ નંબર 2નો ટોટલ થશે અને એ બેલેન્સ શીટમાં મુકાશે. ધેન આફ્ટર બેલેન્સ શીટમાં 1 થી 6 નોટનો એટલે કે લાયબિલિટીનો ટોટલ થશે અને એ જ ટોટલ એસેટ સાઇડ તમને ટેલી થવો જોઈએ, તો તમારો સમ સાચો કહેવાશે. તો આ ચેપ્ટર થોડુંક લેન્ધી છે. એનો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતાં મિનિમમ તમને 45 to 1 hour થશે. આપણે આવતીકાલથી લેક્ચરમાં એક સમની અંદર નોટ કેમ પ્રિપેર કરાય, નોટ નંબર હું આ જ રાખીશ આખા ચેપ્ટર માટે, એમાં આપણે કોઈ ચેન્જ નહીં કરીએ. અને પછી હું તમને ખાલી નોટ નંબર જ કહીશ કે તમારે ક્યાં લખવાનું થશે, કારણ કે તમારા માટે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નોટ નંબર ક્યાં લખાય એ તમારે જોતું જવાનું છે. બરાબર, તો ખાસ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે જઈએ એ પહેલાં તમે એક આજે ફોર્મેટ ડ્રો કરી રાખજો. તો આવતીકાલે તમને સમ એક એક્સપ્લેન કરીને સમજાવીશ, એ વધારે ઇઝીલી સમજાઈ જશે. આગળના 4 થિયરીના લેક્ચર પણ તમે જોયા જ હશે, સમજી લેજો. આજના લેક્ચરમાં જે નોટ કીધી છે આપણે એને ફોલો કરશું, એટલે યાદ રાખવાની છે આજની નોટ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. આ એક વખત તમારે ફોટો લેવો હોય તો પણ આનો લઈ લેજો. આ નોટને યાદ રાખવાની છે. બેલેન્સ શીટ એઝ એટ 31 માર્ચ
આ નોટ 1 to 6. નેક્સ્ટ અસેટ સાઇડ 7 to 13. આ જ નામ, આ જ નોટ યાદ રાખવાની છે. એક સ્નેપશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો, જેથી કરીને તમે ઇઝીલી નોટ પ્રિપેર કરી શકો. અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસનું સ્ટેટમેન્ટ માટે આ જ નોટ તમારે પ્રિપેર કરવાની થશે, જે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.